السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 113 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ ہو، آئیے اس تمرین میں جو قواعد بتائے گئے ہیں ان کے متعلق تھوڑی جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ سبق مشتمل ہے اسماء موصولہ پر۔ اسماء موصولہ الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ اسماء موصولہ۔ یہ اسماء موصولہ یہ مبنیات میں سے ہیں۔ توجہ چاہیں گے، ایک ہی حالت پہ برقرار رہتا ہے، لیکن صرف تثنیہ کا جو صیغہ ہوتا ہے، جیسے اللذان اور اللتان، یہ دونوں اسماء موصولہ معرب ہیں۔ باقی اللذی، اللذین، اللتی، اللاتی، اللوائی وغیرہ یہ مبنیات میں سے۔ برابر۔ اسماء موصولہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مختصہ، ایک ہے مشترکہ۔ مختصہ وہ ہے جو صرف اسماء موصول ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے کسی اور معنی میں نہیں لے سکتے ہیں، جیسے الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللائی۔ صرف اور صرف اسماء موصولہ ہی میں استعمال ہوتا ہے، کسی اور میں نہیں۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ مشترکہ، جیسے من ہے اور ماں ہے۔ اسماء موصول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسماء استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ادوات شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشترکہ۔ برابر۔ اسماء موصول جو ہے اپنے سے ماقبل معرفہ چاہتا ہے۔ اگر اسماء موصول سے پہلے نکرہ ہو تو اسماء موصول کا استعمال کرنا غلط ہوگا۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے جیسے ولد الذی جاء اخی، لڑکا جو کہ آیا میرا بھائی ہے، غلط ہو جائے، کیونکہ اسماء موصول کیا ہے؟ معرفہ میں سے، اور یہ کیا ہے؟ صفت بنے گی نا، اور صفت جب بنی اور یہ مل کے کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ تو معرفہ بننے کے بعد صفت ہے، تو یہ نکرہ ہے، یہ تو نکرہ کی صفت معرفہ کیسے بن سکتی؟ نہیں بن سکتی نا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفہ ہونا ضروری ہے۔ تو الذی معرفہ ہی کی صفت بنے گی، کسی اور کی صفت نہیں بنے گی۔ اسماء موصولہ کے بعد دیکھیں، الولد الذی اسماء موصولہ، اس کے بعد کا یہ جملہ پر غور کیجیے، اس کو کہتے ہیں صلہ، جو اسماء موصول کے معنی کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں الولد الذی، لڑکا جو کہ، کیا لڑکا جو کہ؟ بات نامکمل ہے۔ اسی کو مکمل کرنے کے لیے جو جملہ آتا ہے، ایسے جملے کا نام کیا ہے؟ صلہ ہے۔ اور صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، توجہ چاہیں گے، صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو راجع ہوتی ہے اسماء موصولہ کی طرف، اسے عائد کہتے ہیں۔ تو رجع کے اندر جو ضمیر کیا ہے؟ ہوگا ہے، یہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ الذی کی طرف۔ تو اسماء موصولہ اور صلہ کے درمیان مطابقت ہوتی ہے۔ مثلا اسماء موصولہ اگر واحد ہے تو صلہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ واحد ہوتی ہے۔ تثنیہ ہے تو دیکھیے رجع، الف تثنیہ آ گیا، یہ جمع ہے، واو آ گیا، اور اللتی ہے تو یہاں رجعت کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے جو اسماء موصول کے مطابق ہے۔ اللائی، اللاتی، اس کے اندر رجانہ نون ہے یہ۔ تو اسماء موصولہ صلہ کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے عائد، ان دونوں کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے۔ برابر۔ اور آگے دیکھیے،
तो अलवलद अल्लज़ी रजअ मिनल मदरसा, लड़का जो कि मदरसे से वापस हुआ मेरा भाई है। तो यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, ये सिफत, और ये क्या होगा, मौसूफ। मौसूफ सिफत मिलने के बाद पूरा क्या होगा, ये मुब्तदा, और ये आखिर क्या होगा, खबर। याद रखिए बराबर। ये सूरत हाल क्या है, सारे के अंदर है। अब आइए वो अस्मा मौसूला जो मुश्तरका तौर पर जैसे मन है, माँ है, ये मन का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए सब में होता है। देखिए ज़रबनी, मुझको मारा, मन ज़रब तो हो, जिससे मैंने मारा। तो यहाँ मन जो है अल्लज़ी के माने में है, ज़रबानी मुझे मारे, मन ज़रब्तुहुमा, ज़रबनी मन, ज़रबनी मन, ज़रबनी ज़रबतनी, ज़रबतनी, ज़रबतनी। तो ज़रबनी मन ज़रब्तुहु, मुझे मारा वो जिसे मैंने मारा। ज़रबनी मन, मुझे मारा, ज़रब्तुहुमा, जिन दोनों को मैंने मारा। तो यहाँ पे मन जो है अल्लज़ान के माने में है। ज़रबनी मन ज़रब्तुहुम, मुझे मारा उसने जिन्हें मैंने मारा। ज़रबतनी मन ज़रब्तुहा, मुझे मारी वो जिसे मैंने मारा। तो यहाँ पे मन अल्लती के माने में है, यहाँ मन अल्लतान के माने में है, यहाँ मन अल्लती के माने में है। तो मन का इस्तेमाल वाहिद के लिए, तस्नीया के लिए, जमा के लिए, सबके लिए होता है बराबर। आगे देखिए माँ का इस्तेमाल, ये कुल है, कुल खाओ, खुश के मने लो, कुल मा तुहिब्बुहु, खाओ वो जिसे तू पसंद करता है, मिनल खुब्ज़, रोटी में से जो रोटी तुम्हें पसंद है खाओ ना। रोका किसने है, कुल मा तुहिब्बुहुमा मिनल खुब्ज़ैन, खाओ वो जिन्हें तुम पसंद करते हैं दोनों रोटी में से, दो रोटी जो तुम पसंद करो तो खाओ। कुल मा तुहिब्बुहुन्ना मिनल खुब्ज़ात, जो रोटियां तुम्हें पसंद है खाओ। कुल मा तुहिब्बुहा मिनल कुरासा, खुज़ मा तुहिब्बुहा मिनल कुरासा, लो वो जिसे तुम पसंद करते हो, मिनल कुरासा थे कापी में से, जो तुम कापी पसंद करते हो एक ले लो। तो इसी तरह पूरे में आएगा। बराबर। तो ये रही हमारी क्या है, अस्माए मौसूला की बहस। आप ये अलवलद की जगह आप चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, होगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। होगा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये लिख सकती हैं आप। आगे देखिए रायतुल वलद, वलदैनी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ैनी जा आ, मैंने उन दोनों लड़के को देखा जो आए। यहाँ पे अल्लज़ान था, ये अल्लज़ैन बन गया हरकत निस्सन में। रायतु बिनतैन लतैनी,
जाअता, मैंने उन दो लड़कियों को मारा जो आई। तो यहां देखिए अल्लतैनी हो गया ये। अब इसी की रोशनी में हम क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे। आइए देखिए, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, खलक़ यख़लुक़ु खल्क़न के मतलब पैदा करना, वो जो कि तुमको पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा एक जन से। वही है वो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। तो ये अल्लज़ी, ये पूरा जुमला यहां से यहां तक क्या हो रहा है, अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसके बाद का जुमला सिला है। मौसूल सिला मिलने के बाद क्या हो गया, हुवा की क्या सिफत वाक़ई हो गई। मौसूल सिला मिलने के बाद हुवा की सिफत वाक़ई हो गई। और ये हुवा मुफरद है, इसलिए अल्लज़ी भी क्या है, मुफरद है। आगे देखिए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। अरसला युरसिल, इरसाल के मतलब होता है भेजना, ये माजी है। वो जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। तो सबक से मुतल्लिक़ देखिए, ये अल्लज़ी अस्मा मौसूला है। अल्लज़ी अस्मा मौसूला के बाद का पूरा जुमला ये क्या है, सिला है। मौसूल सिला मिलकर क्या हो गया, हुआ की सिफत बन गई। मौसूल सिला बनने के बाद हुआ की सिफत बन गई। वो जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। अज़्ज़ैफ़ानी लज़ान काना इंदना सफ़रा। ज़ैफ़ान, ज़ैफ़ मेहमान, इसकी तस्नीह ज़ैफ़ान। सफ़रा के मतलब सफ़र करने के माने में है। सबक से मुतल्लिक़ देखिए, अल्लज़ान के बाद ये पूरा जुमला फ़ेलिया खबरिया होने के बाद अल्लज़ान की क्या बन गई, सिला। ये मौसूल है, ये सिला। मौसूल सिला मिलने के बाद क्या है, ज़ैफ़ान की, यहां तक लिए लज़ानी काना इंदना, ये क्या है, पूरा सिला है। और ये सिला और ये मौसूल, मौसूल सिला मिलने के बाद क्या, मुब्तदा। ये मौसूल सिला मिलने के बाद ये सिफत और ये मौसूल, मौसूल सिफत बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा मुब्तदा हो जाएगा और ये साफरा क्या, खबर आ जाएगी। तो तर्जुमा देखिए, वो दोनों मेहमान जो हमारे पास थे, सफर किए, चले गए। अल असातिज़ा अल्लज़ी अल्लमूनी उजिल्लुहुम व उहिब्बुहुम। अल्लम युअल्लिमु, तालीम के माने होते हैं इल्म देना, तालीम देना, सिखाना। और अजल युजिल, इजलाल कहते हैं इज्जत करना। अहब्ब युहिब्बु, इहबाब के माने होते हैं मोहब्बत करना, उहिब्बुहुम। तो सबक से मुतल्लिक़ देखिए, अल्लज़ी अल्लमूनी, यहां से ये सिला और ये मौसूल, मौसूल सिला मिलने के बाद क्या हो गया, असजा की सिफत हो गई। और सिफत मौसूल मिलने के बाद पूरा यहां से यहां तक क्या हुआ, मुब्तदा। और उजिल्लुहुम उहिब्बुहुम, ये पूरा जुमला फिरिया खबरिया होने के बाद क्या है, खबर है। वो असातिज़ा
जिन्होंने मुझे तालीम दी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और उनसे मोहब्बत करता हूँ. हल यस्तवी लजीन यालमून वल्लजीन ला यालमून. इस्तवा यस्तवी, इस्तवा कई माने होते हैं, एक माने होते हैं बराबर होना. ये सवा का बाबी इख्तियार है. इस्तवा, इसकी गर्दन रमा की वजन पे आएगी. रमा रमा या रमो, इस्तवा इस्तवा या इस्तवो. इन कलमों को देखिए आप. यस्तवी यरमी, इन कलमों मी यहाँ क्या है, वही है. तो ये अल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून. अल्लज़ीन के बाद यालमून, ये क्या है, सिला है और ये मौसूल है. मौसूल और सिला मिलने के बाद क्या है, ये फाइल हो गया. क्या बना, ये फाइल, और ये फाइल हो गया और साथ साथ क्या, ये मातूफ है. और ये भी क्या, वल्लज़ीन ला यालमून, ये सिला, ला यालमून ये मौसूल. मौसूल सिला मिलने के बाद क्या है, मातूफ है. मातूफ और मातूफ अलैह मिलने के बाद क्या हुआ, यस्तवी का फाइल हुआ. तो आज ये जुमला क्या हुआ, इस्तिफामिया में हो गया, इंशाइया में हो गया. देखिए, वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं क्या बराबर होते हैं. अल-उम्महातुल्लाती युरब्बिन औलादुहुन्ना अलल फजीलति हुन्ना खैर उम्मात, हुन्ना खैर उम्महातिन. रब्बा युरब्बी तरबियतन के माने होते हैं परवरिश करना. औलाद यहाँ पे बच्चे के माने में है. फजीलतुन कहते हैं हुस्न अखलाक का जो आला दर्जा होता है उसको फजीलत कहते हैं. उसकी जमा फजाइल आती है. उम्मुन उसकी जमा उम्महात, माए. अब देखिए, रब्बा यूरबी ये मुजारे है ना, तो मुजारे से तर्जुमा करेंगे. पहले सबक से मुतल्लिक देखिए, ये इसम मौसूल है, इसके बाद का जुमला यहां से यहां तक क्या है, सिला है. मौसूल सिला मिलने के बाद ये सिफत वाक़ई हो गई और उम्महात क्या है, मौसूफ. और फिर मौसूफ सिफत मिलने के बाद क्या होगा, ये क्या, मुब्तदा, इसके बाद ये खबर होगी. तर्जुमा देखिए, वो माए जो अपने बच्चों की आला हुस्न अखलाक पर परवरिश करती हैं, वो बेहतर करती हैं, वो बेहतरीन माए हैं. अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही. मन यहाँ पे क्या है, अस्मा मौसूला के माने में है. सलीम यस्लिमु सलामतन के माने होते हैं महफूज रहना. यदुन उसकी जमा ऐदी, इसके माने हाथ. लिसान इसकी जमा अलसिना, जबान. सबक से मुतल्लिक देखिए, ये मन अस्मा मौसूला में से है. इसके बाद का जुमला ये यहां से यहां तक पूरा देखेंगे, ये सिला है. और ये मौसूल और सिला मिलने के बाद, मौसूल और सिला ये मौसूल और सिला मिलने के बाद पूरा खबर और मुस्लिम क्या है, मुब्तदा. मुब्तदा में खबर मिल के जुमला इस्मिया हो गया. मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहे.
من حفر حفرا لأخيه كان حتفه فيه. حفر یحفر حفرن کے من ہوتے ہیں کھودنا، قبر بنانا. حفیر مانے گڑھا ہوتا ہے، اس کے مانے قبر بھی ہوتا ہے. حتفل کے مانے ہوتے ہیں موت، جو فطری موت ہوتی ہے اسے حتفل کہتے ہیں. حتف یحتف حتف. یہ من کیا ہے؟ یہ اسماء موصولہ میں سے ہے. اس کے بعد یہ جملہ کیا ہے؟ یہاں تک صلہ ہے. موصول صلہ ملنے کے بعد کیا ہے؟ مبتدا. اس کے بعد کانا حتفو فی، یہ خبر. مبتدا خبر ہونے کے بعد جملہ اسمیہ. ترجمہ یوں: جس نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا خدا، جس نے اپنے بھائی کے لیے کوئی گڑھا خدا، اس کی موت اسی میں ہوئی. جو مطلب یہ کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ اس میں خود پڑے گا، خود جائے گا. لا تعد بما لا تقدر على ایفائه. وعد ید وعدن یا عیدتن کے معنی ہوتے ہیں وعدہ کرنا. قدر یقدر قدرتن یا کے معنی ہوتے ہیں قادر ہونا، قدرت رکھنا. ایفا اوفا یوفی، ایفا کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا. لا تعد بما لا تقدر على ایفائه، سبق سے متعلق کیا ہے کہ ما یہاں پہ اسم موصولہ ہے. توجہ چاہیں گے ما کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے، اور یہ پورا جملہ اس کے بعد کا کیا ہے؟ صلہ ہے. موصول صلہ بننے کے بعد کیا ہوا؟ با حرف جر کا مجرور ہو گیا. با حرف جر کا مجرور ہو گیا. اور یہ پھر یہ جملہ کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا. تو ایسی چیز کا وعدہ نہ کر جس کے پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. لا تحاول تعذیب من لا يتعذب. حاول یحاول، محاولہ کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، جدوجہد کرنا. لا تحاول یہ فعل نہیں کر سکے گا، کوشش مت کر. تعذیب ادب یؤدب، تعذیب کے معنی ہوتے ہیں ادب دینا، مہذب بنانا، با ادب بنانا. اور تعدب یتعدب، تعدب یہ باب تفاعل سے اور یہ باب تفعیل سے. تعدیب باب تفعیل سے، یتعدب باب تفاعل سے، با ادب ہونا. تعدیب کے معنی با ادب کرنا، اور یہ تعدب کے معنی ہوتے با ادب ہونا. تو سبق سے متعلق دیکھیے، یہ من جو ہے اسماء موصولہ میں سے، اس کے بعد کا جملہ لا یتعدب یہ صلہ ہے. موصول صلہ ملنے کے بعد کیا بنا؟ تعدیب کا مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ ملنے کے بعد لا تحاول کا مفعول واقع ہوا، اور پھر میں ملا کر کے جملہ انشائیہ بن گیا. ترجمہ دیکھیے، تو اس کو ادب دینے کی با ادب بنانے کی کوشش مت کر جو با ادب نہ ہوتا ہو. اسی طرح دیکھیے، لا تحاول تقویم ما لا یستقیم. قوم یقوم تقویم کے معنی ہوتے سیدھا کرنا، اور استقامہ یستقیم استقامہ یہ باب استفعال سے، اس کا معنی تو سیدھا ہونا. سبق سے متعلق دیکھیے، ما یہاں پہ کیا ہے؟ اسماء موصولہ ہے.
یاد رکھیے من جو ہے عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اسماء موصولہ میں، اور ما جو ہے غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ما اسماء موصولہ میں سے ہے. اس کے بعد لا یستطیع یہ صلہ ہے. موصول صلہ ہونے کے بعد تقویم کا کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ بڑھ کر کے لا تحاویر کا مفعول واقع ہوا. تو ایسی چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کر جو سیدھی نہ ہوتی ہو. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہاں پہ الایہ کو جو استعمال کیا ہے اسماء موصولہ کے طور پر استعمال کیا ہے. یہ بھی جو ہے یہ بھی ماں کی طرح استعمال ہے. یہ من اور ماں کی طرح دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی عاقل کے لیے بھی ہے، غیر عاقل کے لیے بھی ہے. انقلب انقلاب کے معنی ہوتا ہے پلٹنا. منقلب پلٹنے کی جگہ، اور علم یعلم علم کے معنی جاننا، اور ظلم یظلم ظلم کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا. ظلم یہ ماضی کا صیغہ ہے. عنقریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا کس طرف وہ پلٹیں گے. ان ظالم کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ کس کروٹ وہ پلٹنے والے ہیں، وہ تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو یہ رہا ہمارا سبق، یہ رہی ہماری تمرین 113 جو مشتمل تھی اسماء موصولہ پر. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.